حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 ہے اس کے تحت اس کو سخت نافذ کیا جائے، سزا دی جائے، مجرموں کو عمر قید، سزائے موت، ایسی سزائیں ان کو دی جائیں تاکہ سماج میں شر پسندی کی روک تھام ہو اور لوگ جو شر پسند ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو اور سماج سے قانون شکنی ختم ہو۔ تو بلڈوزر پر بھی جو سپریم کورٹ کی گائیڈنس ہے اس کو حکومت اتر پردیش نظر انداز کر رہی ہے۔ تو حکومت کی سطح پر بھی عدلیہ کا احترام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا احترام نہیں ہے کہ غیر قانونی جو بلڈوزر کاروائیاں ہیں ان کے جو ذمہ دار افسر ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ ہم پھر ایک بار حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی کو بحال کرے۔ پہلی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہمارے دیش میں جو بڑھتا ہوا اینٹی مسلم وائلنس، مسلمانوں کے خلاف بڑھتا ہوا جو تشدد ہے اس پر ہماری تشویش کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی موجودہ حالات میں جو سب سے بڑی شکل سامنے آئی ہے وہ علی گڑھ کے قریب 4 مسلم افراد کو گنڈوں نے، انتہا پسندوں نے، اینٹی سوشل ایلیمنٹس نے، ہم ان کو شرپسند کہیں یا دہشت گرد کہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ انہوں نے 4 لوگوں کو، 4 مسلمانوں کو زبردست مار پیٹ کی، ادمرا چھوڑ دیا۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اس میں جو حیرت کا پہلو ہے، اس پورے واقعے کے وقت پولیس وہاں موجود تھی اور یہ ننگا ناچ، یہ ظلم و تشدد پولیس کی موجودگی میں ہوتا رہا ہے۔ اور وہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے کوئی قانون سے غلطی نہیں کی تھی، ان کے پاس تمام وہیکل کے پیپرز تھے اور جو اس میں گوشت تھا اس کا تعلق گائے کے گوشت سے نہیں تھا، اس کی پورے سرٹیفائیڈ ان کے پاس پیپرز تھے، وہ سب بتا بھی رہے تھے، لیکن پولیس نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ تماشا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی جن پر ظلم و تشدد ہوا ان کو ادمرا چھوڑ دیا گیا، وہ بھی کیسز میں بک ہیں۔ اٹیکرز، جو لنچرز، جنہوں نے ظلم و تشدد کیا اور جن پر ظلم و تشدد ہوا، دونوں کو پولیس نے برابر کر دیا ہے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، دیش بھر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کرناٹک میں بھی ہوئی، وہاں پر ایک مسجد کی کمیٹی کے صدر کو، سیکریٹری کو، وہاں پر ایسے ہی ظالم لوگوں نے، جن کو لوگ ہندوتوا، انتہا پسند بھی کہہ رہے ہیں، اب انتہا پسند کہیں، دہشت گرد کہیں، تو یہ عمل جاری ہے۔ تو اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اور جو سپریم کورٹ نے جو لنچنگ کے تعلق سے جو سپریم کورٹ نے گائیڈنس دی تھی اس کا برسر عام اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اب لوگوں کو نہ سپریم کورٹ کا احترام ہے، نہ کوئی پولیس کا خوف ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 ہے اس کے تحت اس کو سخت نافذ کیا جائے، سخت
सजा दी जाए, मुजरिमों को उम्र कैद या सजाए मौत, ऐसी सजाएं उनको दी जाएं ताकि समाज में शर पसंदी की रोकथाम हो और लोग जो शर पसंद है उनके अंदर खौफ पैदा हो और समाज से कानून शिकनी खत्म हो, लॉलेसनेस खत्म हो। इस मौके पर हम ये समझते हैं कि ये पूरी सरगर्मियां समाज के समाजी ढांचे को खोखला कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इक़दामात करे और अक़लियतों को, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अदल और कानून की बालादस्ती को बहाल करें। उसी साथ हम गैर मुस्लिम समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी अपील करते हैं कि वो नफरत की इस पूरी कार्रवाइयों को मुस्तरद करें और समाज में अमन और इंसाफ को बहाल करने में हमको आगे आना चाहिए। इस मौके पर जो दूसरी बात आपके सामने रखना है वो है बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर पॉलिटिक्स। अभी थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये जो सरहद के नेपाल की सरहद से जुड़े हुए जो अजला हैं, वहां पर मसाजिद को, मदारिस को, कब्रिस्तान को और इन तक प्रॉपर्टीज को हुकूमत ने वहां बुलडोज किया है। खुद हुकूमत के या जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, करीब 300 से जायद मुकामात पर उन्होंने लोग ये चीजें बुलडोज की हैं। तो बुलडोजर पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है उसको हुकूमत उत्तर प्रदेश नजरअंदाज कर रही है। तो हुकूमत की सतह पर भी अदलिया का एहतराम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं है। इन सब कामों के लिए कोई पहले नोटिस नहीं दी गई और जो मुतासरीन है उनको अदालत से रुजू होने का मौका नहीं दिया गया। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। कुछ मदरसों को बिल्कुल मस्मार कर दिया गया और कुछ को सील कर दिया गया। तो अदलिया के जरिए से कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर होनी है, लेकिन बगैर अदलिया के एग्जीक्यूटिव ये सब पूरे इक़दाम कर रही है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, जुडिशियल प्रोसेस की सरीक खिलाफवर्जी है। हम इस मौके पर यह मुतालबा करते हैं कि ये गैर कानूनी जो बुलडोजर कार्रवाइयां हैं, उनके जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम फिर एक बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो कानून की बालादस्ती को बहाल करे और जो दस्तूर की जो बुनियादी ढांचे में बातें हैं, मसावात की, आज़ादी की, इंसाफ की, भाईचारगी की, इसके जो धज्जियां हुकूमत उत्तर प्रदेश बिखर रही है उसकी फौरी रोकथाम हो। इसके अलावा जो दीगर बातें हैं वो सवाल जवाब में आपके पूछने पर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।